प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली। 10वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें और हिंदी स्टडी मटेरियल को ओपन कीजिए। हिंदी टेक्स्ट बुक पन्ना नंबर 29 और हाथों में पेंसिल रखिए। जल्दी से जल्द द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। पृष्ठ संख्या 29, पेज नंबर 29। इकाई 2 में पाठ 6, पाठ का नाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि अंतर्जातीय स्थायिलो हिंदी। यह पाठ सक्सेसफुली ख़त्म हुआ है और आज मैं बता रहा हूँ कि नोटबुक वर्क। ओके, तो देखिएगा पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 लोకి రండి। पेज नंबर 32 टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल पेज नंबर 154 में देखिए कठिन शब्द और अर्थ है। ఓకే, కఠిన శబ్ద అర్థ వాటిని రాయండి। మీనింగ్స్ మొత్తం రాయండి। హిందీలో వచ్చే పదాలన్నీ రెడ్ పెన్, ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో వచ్చే పదాలన్నీ బ్లూ పెన్। మీనింగ్స్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీ నంబర్ స్టడీ మెటీరియల్ 157, టెక్స్ట్ బుక్ పేజీ నంబర్ 132 చూడండి। అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ। అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియలో మొత్తం 4 బిట్లు ఉన్నాయి। ఇప్పుడు అల్పప్రాన్ ఆ చూడండి। ఫస్ట్ ఆ నిమ్ను ప్రశ్నొంకే ఉత్తర్ దీసియే। క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానములు చెప్పండి। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी विश्व भाषा है, इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है कैसे। అర్థమవుతుందా అండి? టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తున్నారా? ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी विश्व भाषा है, इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। హిందీ ప్రపంచ భాష, ఈ కథనము గురించి మీ అభిప్రాయములు తెలపండి। సెకండ్ క్వశ్చన్, భారత్ మే అనేకతా మే ఏకతా కా ప్రతీక్ హిందీ హై కైసే। భారతదేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి చిహ్నం హిందీ ఎలా। ఓకే, అక్కడ మీ మెటీరియల్లో వీటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, చదవండి, నోటికి నేర్వండి। ओके, सेकंड आ, पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। यस आर नो लो रायंडी। हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती है, हाँ नहीं हाँ यस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यस आर नो। यस అయితే हाँ, नो అయితే नहीं రాయండి అక్కడ हाँ। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यस हाँ। हिंदी भाषा से रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं, यस हाँ। ओके, अब देखिए अल्पप्राण ई, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ी। ओके, फिर एक बार देखिए। नीचे दिए गए वाक्य पाठ के आधार पर उचित क्रम में लिखिए। అయితే అక్కడ ఏమన్నాడంటే క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యములను పాఠము ఆధారంగా సరి అయిన వరుసలో వ్రాయండి। సరి అయినటువంటి వరుసలో 1 2 3 4 4 వాక్యాలు ఉన్నాయి అక్కడ। ఆ 4 వాక్యాలు సరిగ్గా లేవు, మీరు కరెక్ట్గా రాయండి। फर्स्ट वाक्य ఏమొస్తుందంటే हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। सेकंड,
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। ఈ విధంగా వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు చదివినట్లు మీరు కూడా అలా రాయాలి. ఓకే. और महाप्राण ई नीचे दिया गया विज्ञापन पढ़िए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రకటన చదవండి, ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయండి. విజ్ఞాపన్ మీన్స్ ప్రకటన. అక్కడ మీకు ఒక ప్రకటన కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆ ప్రకటనని చదవండి. చదివిన తర్వాత క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానములు రాయండి. చదవండి చూద్దాం. यस, क्वेश्चन చూద్దాం. यह विज्ञापन किस बैंक का है? यह विज्ञापन भारतीय स्टेट बैंक का है. ఈ ప్రకటన ఏ బ్యాంకుకి సంబంధించినది? ఎస్, భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI. ओके. किस नौकरी के लिए यह विज्ञापन दिया गया है? ये उद्योगం కోసం ఈ ప్రకటన ఇవ్వబడినది. రాజభాషా అధికారి, సహాయక్ ప్రబంధక్ రాజభాష. అక్కడ మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. नेक्स्ट क्वेश्चन. आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया होगा? समाचार पत्र में विज्ञापन के आकार के अनुसार दाम लगते हैं. आजकल आवेदन भी ऑनलाइन ही अधिक भेज जा रहे हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया होगा. ఓకే, జస్ట్ చదివి అర్థం చేసుకోండి ఆ యొక్క ప్రకటనని. ఇప్పుడు అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత. ओके, यह इम्पॉर्टेंट है. यहाँ 4 बिट्स होंगे, 4 प्रश्न. अल्पप्राण आ. इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్నలకు 3 లేక 4 వాక్యములలో సమాధానములు ఇవ్వండి. अच्छा ठीक है. प्रथम प्रश्न देखिए, इसमें 2 प्रश्न हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है? సంస్కృతి పరంగా హిందీకి గల విలువ ఏమిటి? सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है? संस्कृति पరంగా హిందీకి గల విలువ ఏమిటి? तो देखिएगा, सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का बहुत महत्व है. यह भारतीयों की सांसों में बसी भाषा है. यह हम सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है. इसे संस्कृति की पुत्री भी कहा जाता है. इसके साहित्य में भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का भंडार है. हिंदी सीखना जरूर हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य है. सेकंड क्वेश्चन, हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है. इसे अपने शब्दों में सिद्ध कीजिए. हिंदी देशाన్ని కలిపే రింగు, గొలుసు అని దీనిని స్వంత మాటలలో తెలియచెప్పండి. హిందీ దేశ్ కో జోడనే వాలీ కడీ హై. హిందీ దేశాన్ని కలిపే ఒక గొప్ప భాష. దీనిని మీ స్వంత మాటలలో తెలియచెప్పండి. ओके, हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है. हिंदी राजभाषा के साथ राष्ट्रीय भाषा होने के कारण विभिन्न प्रांतों के लोगों को आपस में जानने, एक दूसरे को पहचानने में रीति रिवाज, आचार विचार आदि जानने के लिए हिंदी सशक्त है. इस प्रकार हिंदी देश में ही नहीं विदेशों में भी जोड़ने वाली कड़ी है. ओके, और महाप्राण आ. राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है. इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए. జాతీయ ఐకమత్య దృష్టి పరంగా హిందీ గొప్ప భాష.
దీని గురించి మీ అభిప్రాయములను తెలియపరచండి. ఆన్సర్ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉంది, చదవండి, నోటికి నేర్వండి. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा पर एक छोटा सा निबंध लिखिए. హిందీ భాష గురించి ఒక చిన్న వ్యాసము వ్రాయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, मनोरंजन की दुनिया में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए. మనోరంజన ప్రపంచంలో హిందీకి ఉన్న విలువను తెలపండి. ఓకే, ఈ 4 ప్రశ్నలు చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిని మీరు శ్రద్ధగా చదివి నోటికి నేర్చుకోండి. ఓకే, ఈ 4 నుంచి యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక ప్రశ్న కంపల్సరీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ భాషాకి బాత్. ఓకే, అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు రాయవలసినటువంటి అంశములు ఏంటంటే మీనింగ్స్ రాయాలి. మీనింగ్స్ రాసిన తర్వాత అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలో రెండో ఆ మొదటి ఈ రెండవ ఈ రాయండి. ఓకే, ఈ 3 ప్రశ్నలకి సమాధానములు రాయండి. రెండో ఆ, మొదటి ఈ, రెండవ ఈ, ఈ 3ంటికి సమాధానములు నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా నోట్బుక్లో రాయండి. రాసిన తర్వాత ఇక భాషాకి బాత్ గ్రామర్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయండి. అవి మొత్తం రాయాల్సిందే. అల్పప్రాన్ ఆ, మహాప్రాన్ ఆ, అల్పప్రాన్ ఈ, మహాప్రాన్ ఈ, మొత్తం 4 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 బిట్స్ మొత్తం కూడా రాయాలి. భాషాకి బాత్, భాషా విషయము. ఓకే, అవి కంపల్సరీ రాయాలి. ఓకే, कोष्टक फर्स्ट చూడండి, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए. బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన ఆదేశము చదవండి, దాని ప్రకారము చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ది పర్యాయ శబ్ద లిఖియే అన్నాడు. పర్యాయ పదములు రాయాలి. నెక్స్ట్ విలోమ్ శబ్ద్, నెక్స్ట్ వచన్. ఓకే, అక్కడ మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి అవి. భాషాకి బాత్ చదవండి, అర్థం చేసుకొని మీరు మీ యొక్క నోట్బుక్లో రాయండి. అదే విధముగా ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్రతి లెసన్కు రాసిన విధంగానే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ని కూడా రాయండి. మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు మనకు 6 లెసన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఈ 6 లెసన్స్ మెటీరియల్స్ మొత్తం కూడా బ్రాకెట్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం కూడా చదివి అర్థం చేసుకొని కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్లూ పెన్ తోటి రాయండి. ఓకే, అంతవరకు మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసి పెట్టండి. మీరు ఫస్ట్ నుంచి స్కూల్కి ఎలాగో వస్తారు కాబట్టి మేము అప్పుడు అక్కడ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. మెటీరియల్ ఎక్కడైనా ఇన్కంప్లీట్ ఉంటే కంప్లీట్ చేయండి. నోట్బుక్ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, 6 లెసన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. అచ్చా, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా రాయండి. ఇంకా మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి మిగతా బిట్స్ని కూడా చదవండి. మిగతా ప్రశ్న జవాబుల్ని కూడా చదవండి. గ్రామర్ని చదవండి. ఆల్రెడీ మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే గ్రామర్ అంతా నేను గతంలో 1 నెల మొత్తం గ్రామర్ క్లాసులే చెప్పాను కాబట్టి ఆ గ్రామర్ని మళ్ళీ వినండి. దాని ప్రకారంగా మనం చదివినట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. ओके, प्यारे छात्र और छात्रों 6th लेसन कंप्लीट कीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी. ओके, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ठीक है मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, सबको धन्यवाद.